इंसान को दिल साफ होना चाहिए अपने हमसायों पर, अपने गाँवों पर, अपने रिश्तेदारों पर, खासकर अपने बहन भाइयों पर। इंसान ये इस दुनिया से जाते हैं, फिर अपने ही घर वाले बेटे कहते हैं जल्दी करो, तो लेट हो रहा है, बोझ बनता है। वही जिसने वो सब कुछ उसने अपने फैमिली के लिए किया है, आखिर में बोझ बन जाता है। आखिर में लास्ट पर बोझ बनता है। पार्कें बनाते हैं, गाड़ी होते हैं, जहाज में चढ़ते हैं दिन भर, सूट बूट लोग, आखिर जब मरता है तो कफन ही लगाता है सफेद। वही सब इंसान से भी कफन लगाते हैं ना, कफन का कोई ब्रांड होता है वो ना भी कोई अगर क्वालिटी होगा होती है। किसी को किस्मत। See that? God, that's so pretty. The ridge line over there, जितनी भी सारी वो पहाड़ हैं, वो पूरा माउंटेन रेंज इतना खूबसूरत लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे वो सोना है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि माउंटेन का टॉप जब सनलाइट पड़ती है ना उसके ऊपर, बर्फ़ के ऊपर, वो भी सनसेट के टाइम, looks most gorgeous thing. The most gorgeous piece of a mountain you can see is a mountain in the sunset with the top lit up with the sunlight. Crazy view, crazy view. यहाँ माइक भी नहीं है। बहुत पुरानी मस्जिद है, तकरीबन 100 साल पीछे जाके इसका रूट लगता है। ज़्यादा 200 साल। 200 साल। तो वही मैं असल में हमने सोचा आज देख लें मस्जिद को, लेकिन जो इन पर्सन देखने में पता चल रहा है कि काफी ज्यादा पुरानी मस्जिद है। असल कथ छन ये जानकारी वन तो मोहन पत्र बोल नमाज पढ़ने का नमाज पढ़ने पे पे वनकस जेन ये पान ज्यादा क्या बुजुर्ग सान नश ज्यादा पान। तो क्या पान नाम? मे नाव वकील अहमद काजी। तिमन दोन सेर बदल रब दोगल बनावान, रब दोगल तम सीध लूक तमो मेच पलो तमो अम बगैर तमो मतलब साद लूक तमन
بہٕ چھُس وٕنکٮ۪نس یہ چھُ تۄہہِ estimate وَنان بہٕ چھُس پَنُن مطلب estimate. 7 نزدیٖک چھُس بہٕ 70 رِٹایَر گٔے مےٚ تہِ گٔے 5-8 ؤری رِٹایَر گٔمتِس ژےٚ ژَلان ایری کٔرِتھ اَسہِ اوس فادر وَنان تَس تہِ ٲس نہٕ پَتہ اَمِچ کینٛہہ واریاہ زیادٕ تَمہِ موٗجوٗب چھُس بہٕ وَنان پَتہٕ چھِ تھوڑا ٹچَس دِژمٕژ شاید تۄہہِ اَتھ چھِ تھوڑا یہِ کٔرمٕژ ہُپٲرۍ ہُپٲرۍ مگر تَلہِ چھُ مِٹیٖریَل سُے مِٹیٖریَل یَتھ تَل حظ یَتھ تَل یَتھ چھِ مِٹیٖریَل اَتھ چھِنہٕ کانٛہہ چیٖز خٲلی چھِ اَسہِ اَتھ اوس پٮ۪ٹھ پَش اوس مکانَس آسان اَتھ اوس تِتھَے پٲٹھۍ یہِ گولٲیی منٛز چھِ اَسہِ بوٚرمُت گۄڈٕ اوس یِتھ پٲٹھۍ تہٕ تُہۍ چھِو وَنان 2 ہَتھ ؤری تَمہِ کھۄتہٕ پرٛون تہِ ہٮ۪کان ٲسِتھ تَمہِ کھۄتہٕ پرٛٲنۍ تہِ ہٮ۪کہِ ٲسِتھ. یہِ چھُ تُہُنٛد estimate ہو سکتا ہے یہِ آسہِ 3 ہَتھ ؤری مسجد اکھ پَتہٕ بَنیٛاو یہِ شاید مےٚ باسان ییٚمہِ پَتہٕ چھِ جامیا بَنیمٕژ دِلنِس مےٚ چھُ سُہ پاے سُہ چھُ مےٚ پاے ییٚمہِ پَتہٕ چھِ گۄڈٕ چھُ أسۍ کیٛازِ یہِ اوس نہٕ وٕنکٮ۪نَس چھُ ڈٮ۪لنِکِس 32 مسجد 33 مسجد لَگ تِمن دۄہن آسہٕ 5-8 مسجد کُل بوزنہٕ کِنۍ اوس اَسہِ فادر وَنان یہِ گام بَڑیا لوٗکھ آیہِ نٔے نٔے تہٕ وٕنکٮ۪نَس نہ فنڈ ونڈ چھِنہٕ کُنہِ کانٛہہ قٕسم کانٛہہ فنڈ چھِنہٕ ییٚتہِ آسہِ کینٛہہ کَرُن کینٛہہ لَمپ وَمپ کانٛہہ چیٖز آسہِ فِٹِنٛگ وِٹِنٛگ آسہِ سُہ چھِ پَنٕنہِ چَندٕ کَران بیٚیہِ چھِنہٕ باقٕے فنڈ وَنڈ کانٛہہ نہ محلَس منٛزٕے ییٚلہِ ضوٚرَتھ پیٚیہِ یَتھ کُنہِ چیٖزٕچ نِوَل اَسہِ اِمام صٲب أمِس تہِ گٔے 5-8 ؤری یہِ چھِ فِرٛی پَرناوان یِم حظ أمِس چھِنہٕ أسۍ تنخواہ وَنخواہ دِوان کینٛہہ کیٛازِ یہِ چھِ پوسٹ گرٛیجویٹ یہِ چھِ نہ یہِ چھِ پرٛایویٹ نوکری کَران مگر مگر اگر تۄہہِ رینوویشن آسہِ ضوٚرتھ یِتھ پٲٹھۍ آز بِجلی بِل تہِ چھِ آسان تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِو پانَے چھِو حظ بَران تُہۍ محلٕکۍ لوٗکھ کَران تھوڑا مسجدَس منٛز آسان حِساب کہِ أکِس گَرَس منٛز چھُ اکھ بالغ آسان سُہ چھُ دِوان 300 چھا 400 چھِ آسان مسجد کمیٹی حِساب دِوان فنڈ سُہ چھُنہٕ حظ مطلب یَتھ اَسہِ ضوٚرَتھ پیٚیہِ کُنہِ جایہِ مطلب یَتھ چھِ کینٛہہ کَران یَتھ چھِ تھوٚمُت اَسہِ کینٛہہ رۄپیَس 10-20 ساس مطلب ییٚلہِ ضوٚرَتھ پیٚیہِ نہ کینٛہہ سیوِنٛگ ویوِنٛگ کانٛہہ چیٖز کٲم کَرنَس کانٛہہ چیٖز ضوٚرَتھ پیٚیہِ تَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ کَڑان مایِک وایِک چھِنہٕ اَسہِ مایِک تہٕ بیٚیہِ سپیٖکَر اکھ مگر تُہۍ چھُو اِنوٲٹرٕچ تہِ کَمی چھِنہٕ حظ اِنوٲٹر چھُ مےٚ یَتھ تھوٚمُت گَرِ پٮ۪ٹھ کَنٮ۪کشَن میں نے خود کا انورٹر کا کنیکشن دیا اپنے گھر سے مسجد کا مےٚ چھِ کینٛہہ تہِ بہٕ چھُس یَتھ ہمسایی أسۍ چھِ 2 گَرِ یَتھ دس از ویری پریٹی بہت پیاری چیز ہے اب دیکھو انہوں نے خود اپنے گھر کا انورٹر کا کنیکشن اس مسجد کو دیا ہے اور آج کل لوگ تو مجھے لگتا ہے ایک لیمپ بھی نہیں کسی کو دے پاتے ہوں گے ایک لیمپ کا کنیکشن نہیں ایک ٹارچ نہیں دے پاتے کسی کو ٹارچ میں بھی لوگوں کی جان نکل جاتی ہے دینے میں لیکن انہوں نے مسجد کو روشن کر کے رکھا ہوا ہے اپنے گھر کے کیونکہ مسجد میں اندھیرا ہے دیکھو رات کو تو اندھیرا ہی ہوتا ہے دن میں اگر روشنی آ سکتی ہے باہر کی کھڑکیاں کھول کے لیکن اندر رات کو جو اندھیرا ہوتا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے صرف روشنی کی ضرورت ہوتی ہے الیکٹرسٹی کی ضرورت ہوتی ہے اور ان انکل نے داد دیتا ہوں ان کی اس جو انیشیٹو لیا ہے مسجد کو روشن کرنے کا بہت پیارا اپنے گھر سے کنیکشن نکال کے دینا ایک مسجد کو دس از سم تھنگ وی ایوری بڈی شوڈ ٹرائی ٹو تھوڑا کر کے دینا کچھ نہ کچھ دینا انہوں نے روشنی دی ہے کوئی میٹنگ دیتا ہوگا کسی نے کوئی لیمپ دیا ہوگا کسی نے کوئی فین دیا ہوگا ایسے کر کے یہ مسجد کا نظام چل رہا ہے چلانے والا تو اللہ ہے لیکن لوگ اللہ لوگوں کو بناتا ہے ذریعہ پھر وہ لوگ آ کے دھیرے کر کے اپنا تھوڑا کر کے تھوڑا سا کلیکشن مےٚ چھُ باسان یہِ آسہِ شاید 15 فُٹ یِتھ پٲٹھۍ حظ مےٚ باسان یِتھ پٲٹھۍ آسہِ 15 فُٹ یِتھ پٲٹھۍ آسہِ 15 فُٹ یِتھ پٲٹھۍ آسہِ 20 زیادَے 15 فُٹ 15 آسہِ عام طور چھِ 10-15 نفر آسان کۭتیاہ لوٗکھ چھِ یِوان نماز پَرنہٕ خٲطرٕ یور لوٗکھ حظ یَتھ چھِ اَسہِ 2 مسجد شریٖف
کیٛازِ محلہٕ بَڑٮ۪ن حظ اَسہِ چھُ ہُتھ روڈَس پٮ۪ٹھ بیٛاکھ مسجد شریٖف سُہ چھُ بوٚڑ سُہ چھِ تعمیٖر کٔرِتھ فٔسٹ کلاس پٲٹھۍ مگر یہِ چھُو تۄہہِ یِوان مطلب یَتھ چھِ کَمٕے غریٖب غریٖب یَتھ چھِ کَمٕے چوٗلہٕ کٲشِر پٲٹھۍ بیٚیہِ گوٚو محلَے ییٚلہِ محلہٕ بَڑٮ۪ن حظ پَتہٕ تِم درٛاے دوٗر دوٗر درٛاے اوکُن یوکُن بَس یَپٲرۍ چھِ أڑۍ درٛاے نٮ۪بر أڑۍ چھِ ییٚتی أڑۍ آسیو شِفٹ کوٚرمُت شِفٹ ہسا واریاہ بیٚکِس محلَس منٛز بیٚکِس محلَس منٛز بَڑے تہٕ 15 شیٖل آسان مطلب مغرب ٹایم لگ بگ لوٗکھ شام کھۄفتَنَس چھِ آسان کھۄفتَنَس وٕنکٮ۪نَس چھِ آسان کیٛازِ ییٚتہِ چھِ مُلٲزِمَت طبقہٕ سٲری شامنٕے چھِ صُبحس آسان نیران شامَس یِوان دۄہَس چھِ آسان 2-3 نفر تُہۍ چھِو رِٹایر کٔرمٕتۍ الحمدُاللہ وٕنکٮ۪نَس تَوَے چھُو ییٚتہِ وٕنکٮ۪نَس اہن حظ نَتہٕ کَتہِ بہٕ اوسُس آسان سرینگرٕ لال چوک کَتہِ تانۍ کَپٲرۍ تانۍ وۄنۍ چھِو ییٚتی آسان پٔرِو نِماز صاوٕنۍ ابھی ہم قدیم پرانی مسجد میں جو قاضی محلہ تلنگانہ میں پڑتی ہے انکل جی میرے ساتھ ملے وکیل انکل تو یہ ہم کو بہتر بتائیں گے. انکل جی یہ کتنی پرانی مسجد ہوگی آپ کے حساب سے؟ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا اپنے والد صاحب سے تقریباً یہ 2-2.5 سال پرانی 200-250 سال. تو اس سے پہلے بھی یہاں کوئی مسجد ہوتی جو ابھی ہے؟ اس سے پہلے کوئی اسٹرکچر جو ہوتا ہاں نہیں ہے پہلے سے یہی ہے اسی کو تھوڑا رینوویٹ کر کے تھوڑا سا اور ٹھیک کر کے ہاں اس کو تھوڑا بیچ میں اس کو کہتے تھے اوگبا چھوٹا سا کمرہ سائڈ میں بیٹھتے تھے جہاں بزرگ لوگ بیٹھتے تھے قرآن شریف پڑھتے تھے. جس سے سمجھو آج کل کا حمام ہو گیا مسجدوں میں ویسے ہاں جس طرح آج کل حمام آج وہ گرمی کے لیے بیٹھتے تھے وہ پرانے لوگ پکی ڈالتے وہ گھاس کے اسی میں بیٹھتے تھے اور کانگڑی بھی پکڑتے ہیں ساتھ میں کانگڑی واگڑی پکڑتے تھے ہاں اور پھر وہیں بیٹھ کے وہ چادر وادر تھے نا وہ گرم وہ کپڑے وپڑے ان کے پاس ہوتے تھے وہ ہوتے تھے. یہ بہت پرانی ہے بہت زیادہ پرانی لگی رہی ہے 7 پرانے بزرگوں نے یہاں نماز پڑھی ہے 7 پرانے بزرگ. ہاں ہم چھوٹے تھے اس سے پہلے ہمارے والد صاحب کہتے تھے یہ بہت پرانی ہے وہ بھی 70-80 سال. جس ٹائم میں مسجد بنی ہوتی تب کتنی بستی ہوتی ہے یہاں کی؟ کم ہوتی کافی نہ اتنی بستی کہاں ہوتی ہے ہاں مطلب 2-4-5 یہاں ہم قاضی محلے میں رہتے ہیں یہاں پورے 2 یا 3 مکان تھے اس وقت. پھر آج ہو گئے 60-80 ہو گئے وہ قاضی محلے میں ہاں ہم اپنے محلے کی بات کرتے ہیں. اس حساب سے بات کریں گے تو یہ مجھے لگتا ہے دلنا میں اس سائڈ میں سب سے پرانی مسجد ہوگی ون آف دی اولڈسٹ سب سے پرانی مسجد. آپ کو بھی یہاں مجھے لگتا ہے نماز پڑھتے تو 60 سال ہو گئے ہوں گے 65-55 ایئرس اس مسجد میں. ہاں بچپن سے ہم پڑھتے تھے کیونکہ چلو 10 سال اگر آپ 10 سال مکان کے ساتھ ہی ہیں مکان ساتھ لازمی تو مجھے تو لگتا ہے ضرورت مجھے تو لگتا ہے 65 سال ہو گئے ہوں گے یا 60 سال. جی 60 سال ہو گئے. 5 سال میں تو بچپن میں ہوتا تھا زیادہ توجہ نہیں ہوتے تھے. جب بالغ انسان ہوتا ہے توجہ ہوتا ہے. تو انکل مجھے ایک بات بتائیے جیسے آج کل کے آپ کو پتہ ہوگا ایک چیز آپ نے نوٹس کی ہوگی کہ یوتھ بہت ڈسٹریکٹڈ ہے آج کل کا. یوتھ بہت الگ چیزوں میں لگ گیا ہے کچھ غلط چیزوں میں لگے ہیں کچھ کر رہے ہیں. لوگوں کا کوئی اسپیسیفک ایم نہیں اور دین سے لوگ بہت زیادہ ہٹ گئے ہیں. اس کی وجہ آپ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ دین سے دور ہیں. اگر ان کو دین سے محبت ہوتی وہ نماز پڑھتے یہ نشہ وشہ مت کرتے کوئی. لیکن اگر کچھ لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں لیکن اس کے بعد بھی ان کا دل نرم نہیں ہوتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا بولنا چاہو گے؟ کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے کوئی بیکار ہوتا ہے اس کی وجہ سے کوئی سوچتا میں راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے اس کی وجہ سے بھی وہ وجہ ہوتی ہے. مطلب بہت ساری ٹینشن ہوتی ہے انسان کو اس میں وہ بھی دنیائی ٹینشن اس وجہ سے انسان پورا فوکس ہی نہیں کر پاتا دین کے اوپر. اور اب یہ چیز بھی آپ میں جب غلط جگہ پھنس گئے کوئی بچہ پھنس گیا کسی گروپ میں تو مشکل سے ہوتا ہے پھر نکلنا اس میں.
फंस गया कोई किसी गलत दलदले में, फिर नहीं निकल कहाँ सकता, निकलता है? फिर नहीं निकल सकता वो बाहर। जी जी, सही बात बोल रहे हो। लेकिन आप ऐसा कोई यूथ को आज मैसेज एक छोटा सा आप देना चाहो, कुछ अल्फाज जो यूथ के लिए आप बोलना चाहो आज? कि हम जब आए यहाँ पे हमने देखा अजान भी आप बस, हाँ एग्जैक्टली, जैसे हम ना तो यहाँ माइक मस्जिद में था घुसे, इधर। अजान भी आप ही पढ़ रहे थे, और हमें ये भी पता चला है कि आपने कनेक्शन दिया इन्वर्टर का भी। इन्वर्टर का कनेक्शन भी आपने दिया। आपने हिसाब यहाँ से- पे अपने आप का सोचा ही नहीं है, मतलब आप ऐसे हो गए हो कि एक हिसाब से इसको वो आजकल की अंग्रेजी टर्म में बोलते हैं कि सेल्फलेस इंसान। यहाँ क्या लेना है? एग्जैक्टली। अगर लेना है बस खुदा का काम करना है, बस यही है। बाकी तो अल्लाह ताला चलाता है। कोई नौकरी करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई रेडी पर होता है, कोई गेस्ट अफसर होता है। अल्लाह ताला सबको चलाता है। कोई रेडी पे हो, कोई बड़ा अफसर क्यों ना हो, सब अल्लाह को, सब अल्लाह में सब निजाम चलाता है। आखिर पहुंचता है का फिर कब्र में में ही पहुंचता है। उस वक्त क्या होते हैं साथ? कुछ भी यहाँ कोई बहुत बड़ा दर्जा लैंडलॉर्ड साथ होता नहीं है, पार्कें बनाते हैं, गाड़ी होते हैं, जहाज में चढ़ते हैं दिन भर, ये सूट बूट लोग, आखिर जब मरता है तो इंसान कफन ही लगाता है सफेद, वही सब इंसान से भी कफन लगाते हैं। क्या लगा? ना कफन का कोई सिर्फ ब्रांड अपने- होता है, वो ना भी कोई अगर क्वालिटी होगा होती है। किसी को किस्मत, जी जी जी, आदम को नहीं होता है। आदमी आदम को वो भी नसीब नहीं होता है, सही बोल रहे हो। हमारे जैसे कोई डूब जैसे गया। यहाँ की कितने लड़की जवान बेचारे लापता हो गई, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनका पता ही नहीं है। बेशक बेशक बोल रहे हो, सही बात। जैसे अगर कोई डूब भी जाता है तो उसको भी बेचारी की बॉडी कहाँ पता दरिया में चलता रह है? जाती है, फंस जाती है, ऐसी रह जाती है। जिसके सिर्फ उनके घर अमाल वालों- साथ रहते हैं। अमाल साथ रहते हैं। इंसान को दिल साफ होना चाहिए अपने हमसायों पर, अपने गाँवों पर, अपने रिश्तेदारों पर, खासकर अपने बहन भाइयों पर। बाकी तो ये लेकिन अंकल जी, आपको नहीं लगता कि आजकल की दुनिया में लालच कुछ ज्यादा कर रही है असर? वो तो धोखा है ना, मगर दुनिया धोखा है। दुनिया हाँ, भी धोखा। धोखा है, धोखा है। ये दुनिया ही धोखा है। तो 20 मंजिला मकान बनाता है कोई, जी। फिर क्या मिलता है उसको लास्ट पर? वो भी वही सबसे खुशी से सफेद- बनता है, उसके साथ बैठता है वो कुर्सी पर, फिर एक वक्त होता है खुद चल नहीं सकता है उधर तक, उस मकान की कोई पूरा मकान भी नहीं देख पाता है फिर उस टाइम। कहाँ देखता पड़ता है? एक ही कमरे में रह के जब फंस जाता इंसान है। ये इस दुनिया से जाते हैं, फिर अपने ही घर वाले बेटे कहते हैं जल्दी करो, तो लेट हो रहा है। सही है, आपने सही बात बोली, ये आपने और बहुत सही बात कुछ बोली। तो वक्त के लिए इस याद टाइम रहता इंसान है। की जान खत्म हो जाती है, फिर लोग जल्दी अपने ही कराना बच्चे है। बोलते हैं जल्दी 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 रखना उसको। एक बोझ जैसा बन जाता है। बोझ बनता है वही जिसने वो सब कुछ उसने अपने फैमिली के लिए किया है, आखिर में बोझ बन जाता वो है। आखिर में लास्ट पर बोझ बनता है। ये छोटी सी बात है, अगर कोई बुजुर्ग घर में बीमार होता है, जी, लाड प्यार करता है उसको 10 दिन 20 दिन 1 महीने 1.5 महीने, फिर वो बोझ बन ऐसा जाता ऐसा है। सब भाग जाते हैं। सही बात। कोई नहीं रहता, कोई अल्लाह नहीं की रहता जात के है। सिवा कोई नहीं रहता अंकल। कोई अमाल ही रह जाते हैं इंसान को। इससे बेहतर है अगर कोई नेक काम करे, अपने हमसायों से, अपने यारों दोस्तों से, अपनी मस्जिद में अपनी प्यार करे, जी 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 जी। इबादत करे, बस वही है। बाकी तो सब बकवास। दुनिया भी चाहे साथ में दीन को भी रखे, क्योंकि आज तक हाँ, आज दुनिया चलाना की जरूरी है, तरफ कि नफ्स भी पालना है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलाना है सब कुछ। घर वालों को हाँ, बैलेंस करनी चाहिए। दीन को नहीं छोड़ना है। बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बैलेंस करना जरूरी है। अपने घर के लिए करना मोहम्मद पड़ता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जहाज करो घर के लिए, जी, अपने नफ्स के लिए, जी मगर इस्लाम से दूर मत हो जाओ। बिल्कुल अपने टाइम पर 5 मिनट नमाज को लगता है, सही बात है। वो गाड़ी में पढ़ सकते हैं, जी। सफर दफ्तर में में भी पढ़ सकते हैं, कहीं सफर भी में पढ़ सकते हैं। कहीं भी पढ़ सकते हैं। लेकिन लोग तो भी भाग रहे हैं 5 मिनट की नमाज से, सिर्फ इस वजह से कि उनको लगता है कि उनको आलस धोखा करना है ना, आलस फिर करना। आते हैं। देखो आजकल के वो भी लड़के हैं जो अपने इंसान कहते हैं अपने जिगर में रखने की जगह उनको चाहिए। इतनी नेक लड़के होते हैं जी बिल्कुल। वो जी, जो नमाज के रागिब होते हैं इस्लाम की तरफ। ऐसी यही चीज़ है ना कि हमको बैलेंस बनाना नहीं आता है आजकल के ज़माने में। हम दुनिया को कभी ऊपर ले आते हैं, दीन को नीचे ले आते हैं, कभी दीन को ऊपर ले आते हैं, दुनिया को बहुत नीचे ले आते हैं। ये अल्लाह चीज़ ताला ने बैलेंस अक्ल करनी दी नहीं है आती है। उसको सोचने समझने के लिए। आपको लगता है ये इंटरनेट वगैरह मोबाइल से इससे ज्यादा ही हो रहा है? कोई ये अपने तक है, बिल्कुल, कोई बिल्कुल। किस तरह इस्तेमाल करे।
आधे लोग कुरान से सीखते हैं। शायद ये लोग बहुत सीखे इसमें, सीखे बहुत इंटरनेट से कुरान हदीस सीखते हैं सीखे, आजकल। सब कुछ पता लगता है जी 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 जी। आजकल इस पर। और आधे वरना पहले आधे इंसानों को लोग तो किताबें गलत हो ढूंढ- गए, डूब गए, दलदल में डूब गए। हाँ अंकल, एक चीज भी आप देखो ना कि पहले एक टाइम पे जब ये फोन इंटरनेट नहीं होता था, इंसान को किताब खानों में जाके ढूंढनी पड़ती थी, हाँ, किसी आलिम को मिलना पड़ता था, किसी मुफ्ती को मिलना पड़ता था। ये इधर से जाना पड़ता था बारामूला, जी बारामूला पड़ता, श्रीनगर जाना था किसी उलमा के पास या कुतुब खाने में जाना पड़ता था। आज वही आप आजकल उंगलियों से अपने कर हाथ सकते में, हो। अपने जेब में बिल्कुल। खाली देखना चाहिए, ध्यान इसकी तरफ से। हाँ, अगर इसको अच्छे से यूज करें तो हमारा बहुत फायदा हो सकता बहुत है। फायदा, बहुत फायदा, क्यों नहीं फायदा। बहुत- लेकिन ये अंकल बहुत सारों ने इससे फायदा बहुत उठाया। कोई जिसका जहन गलत हो गया जी वो उसी दलदल में फंस गए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। चलिए अंकल, शुक्रिया आपका वकील अंकल, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलो ठहरो, आज मेरे पास ही अपने बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं। अंकल थैंक यू सो मच। अभी है टाइम इंशाल्लाह हम हमारा, आएंगे जरूर। लेकिन आपके पास हम जरूर मेरा मकान रहेंगे। यहाँ है। हाँ। जिस दिन भी हम आपका आएंगे यहाँ आपको ढूंढेंगे, लेकिन जरूर। और आप जरूर कुछ ढूंढेंगे। मस्जिद के लिए भी लेंगे, कुछ आपके लिए भी लाएंगे जरूर। हाँ, चलो, इंशाल्लाह। शुक्रिया। चलिए ये हमारा था एक अब तीनों मेरे एपिसोड। बेटे हैं। जी अंकल थैंक यू सो मच। अभी ये हमारा एपिसोड कंप्लीट हो गया, जो हम दिलना आए थे काजी मोहल्ला में, 150-200 साल पुरानी कहा जाता है जो मस्जिद है, उसमें आज आपको भी दिखाई हमने कितनी खूबसूरत मस्जिद है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जैसे हमने आपको बताया था, हम अभी है काजी मोहल्ला दिलना में। ये मेरे पीछे आप देख पाइए, काजी नाग कहते हैं इसको यहाँ के लोकल्स। यहाँ पे इसकी एक खासियत आपको मैं बताऊँ कि समर्स में ये ठंडा पानी देता है और विंटर्स में यहाँ गर्म पानी निकलता है। गर्म ऐसा भी नहीं, सुनने में आया है। ऐसा सुनने में है, मैं खुद क्लेम नहीं कर रहा ये चीज़। गर्म मैं नहीं बोलूँगा कि बॉइलिंग वाटर, इतना ठंडा भी नहीं कि आपके दांत फ्रीज हो जाएं, ऐसा कि आप आराम से उसको पी सको खड़े खड़े यहाँ से निकाल के डायरेक्टली। तो ये भी एक खूबसूरत सी चीज़ है। एंड दिस से कि ये भी मस्जिद के जितना ही पुराना है, जितना मस्जिद पुरानी हो सकता है उससे भी पुराना हो।